ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। बैरीकेड ने उन्होंने पासे हटा दिता गया। संगत के वालों बैरीकेड तोड़ के अगे लंघिया गया है तो जड़ियाँ तमाम तस्वीरां ने एक शांतमई तरीके दे नाल जिहड़े बैरीकेड ने उन्होंने लांबे करके पासे करके जिहड़ा अगे वाल नूं सिख संगतां दे वालों लंघिया जा रहा है। तो जड़ियाँ तमाम तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं कि एक पासे पीसफुली तरीके दे नाल वड्डी तादाद दे विच जिथे किसानी अंदोलन दे झंडे तुहाडी नज़र दे विच पैणगे, सिखां दे झंडे नज़र दे विच पैणगे तो उत्थे जड़ियाँ तख्तियाँ बंदी सिंघां दी रिहाई दे समर्थन दे वजों ने वो भी तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं और किस तरीके दे नाल जिहड़ा पुलिस प्रशासन है उन्हां दे वल्लों भी पुख्ता प्रबंध कीते हुए सन पर संगत दे वल्लों रोकिया गया है। संगत दे वल्लों जिहड़ा इत्थे रोकिया गया तो जड़ियाँ तमाम तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। हालांकि जिहड़े प्रबंधक ने उन्हां दे वल्लों इत्थे शांतमई तरीके दे नाल संगत नूं हौली चलण वास्ते कहा जा रहा है कि सहज दे नाल एक तरीके दे नाल चलिया जावे पर इत्थे संगत दे वल्लों अगे वधिया जा रहा है क्योंकि नौजवान भी है, संगत भी है, शांतमई तरीके दे नाल वाहिगुरू दा जाप कीता जा रहा है। ये जड़ियाँ तमाम तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन दे वल्लों भी जिहड़ा अगे ला के नौजवानों नूं जिहड़ा शांति बनाउण वास्ते पीसफुली तरीके दे नाल अगाह जाण वास्ते कहा जा रहा है। लाइव तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चे दे वल्लों सरकार दी वादा खिलाफी दे खिलाफ जिस तरीके दे नाल रोस प्रदर्शन करदियां होया अज पहला दिन है क्योंकि 1 मार्च का दिन है और कह सकते हैं कि अज 1 अप्रैल का दिन है। 1 अप्रैल के समय के दरम्यान जिहड़ा मोर्चे के आगूआं दे वल्लों वड्डा प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये जड़ियाँ तमाम तस्वीरां दे विच तुसीं देख सकते हो कि निहंग सिंह जिन्हां दे हत्थां दे विच केसरी नीले पीले खालसाई निशान ने और दूजे पासे गल की जाए तो किसानी के झंडे वो भी इस प्रोटेस्ट दे विच कह सकते हैं कि देखण नूं नज़र आ सकते ने। ये किसानी के जिहड़े झंडे ने वो भी देखण दे विच नज़र आ सकते ने। तो ये तुसीं लाइव तस्वीरां दे विच पूरा दृश्य देख सकते हो कि किस तरीके दे नाल वड्डे इकट्ठ दे विच जिहड़ी संगत है कौमी इंसाफ मोर्चे दे नाल जिहड़े संबंधित आगू कहे जा सकते हैं जां जिहड़ियां होर धिरां कहियां जा सकदियां उन्हां दे वल्लों वड्डा रोस प्रदर्शन किया जा रहा है क्योंकि इस तो पहलां भी जिहड़ा जत्थे सी समय अनुसार तोरे गए सी और अज दे जे समय की गल की जाए तो अज भी जिहड़ा कौमी इंसाफ मोर्चे दे वल्लों क्योंकि एक पासे IPL लीगज शुरू हो चुके ने अते दूजे पासे जिहड़ा है प्रोटेस्ट का समा भी शुरू हो चुका है क्योंकि वड्डियां मंगां ये ने कि सरकार ने मोर्चे दे जिहड़े आगू सी उन्हां दे नाल गलबात करन तो बाद जिहड़ियां मंगां नूं लैके गलबात हुई सी वो मंगां पूरीआं नहीं कीतियां ते इधर भी पुलिस प्रशासन दे वल्लों जिहड़े पुख्ता प्रबंध कीते हुए ने बैरीकेडिंग कीती हुई है। तो वो लाइव तस्वीरां भी तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं कि पूरे तोड़ तक जिहड़ा इधर किस तरीके दे नाल पुलिस प्रशासन दे वल्लों दोवां पासियां तो जिहड़ा कि गुरुद्वारा सोहाना साहब तो सड़क आउंदी है बिल्कुल सीधी हाईवे आउंदा है जिहड़ा तकरीबन इत्थों 17 सैक्टर 22 सैक्टर जांदा है। तो उधरले पासे दीआं तस्वीरां तुहाडे नाल साझीआं कर रहे हैं पर इत्थे वड्डा सवाल होवेगा जिस तरीके दे नाल जिहड़े मोर्चे दे आगू सी वो पिछले पासे तो अगले पासे वल नूं वधे सी उन्हां ने बैरीकेड हटा के अगे वाल नूं तैयारी कीती सी अगे वधे सी
ਪਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਥੇ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਘੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਐਸੀ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਔਰ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਸੀਐਮ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਡੈਟਰੈਂਟ ਕਾਨੂੰਨ 295 ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਇੰਪ੍ਰਿਜ਼ਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3 ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅੱਜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਕੇ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਾਗਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗੇ ਕਿ ਦੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਈਜੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਆਫੀਸਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ, ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਆਈਪੀਐਲ ਦਾ ਮੈਚ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਪਲੇਅਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 32 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਡੈਟਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਏ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨੇ ਚਾਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਕੱਲ ਬਾਈ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੈਨਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਪੈਨਿਕ ਅਸੀਂ ਤੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਰੇ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਥੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਮਿੱਥੇ ਆ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜ਼ਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈਪੀਐਲ ਲੀਗਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮਿੱਥਿਆ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਠਾਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਉਲੀਕ ਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਭਗੌੜੀ ਹੋਈ ਖੜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਰਾਲ ਮੂਰਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਤੇ ਮੂਰਖ ਬਣਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਚ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੇਡਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਗੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸਲ ਭਗੌੜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 31 ਮੈਂਬਰੀ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਜੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੰਗਾਂ ਖਾਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੋਕ ਕਈ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਲਤ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਵੀਰ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 3 ਤੋਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਪਸ਼ਟ ਰੱਖੂਗਾ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਭਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਗੱਲ ਦਾ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਸਲ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸੋਚ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ, ਧਾਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਗਲਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਪਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਸੋਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਰੇ ਨੇ। ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਜੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਕੀ ਆ ਅਸਲ ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਭਾਵ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੌਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਚਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦੂਗੀ। ਅੱਜ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਲੇਬਲ ਕੀ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ। 7 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ 3 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ 295 ਏਜ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜੋੜਨਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਕੰਮ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਅੱਜ ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੀ ਆ ਫੜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਸ਼ੇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗਲਤ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਬਗਰਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਚਲਾਨ, ਪਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਬੈਠੀ ਖਿਲਕਤ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੁੱਦਾ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਉਹ 328 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਆ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਕੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਗਾਇਬ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੇ ਕੀ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਰਚਾ, ਇਹ 4 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਓ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੁਖੀ ਹਾਂ। ਸੁਖੀ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਸੋਚੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਸਨਸਨੀ ਨਾ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ IPL ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਜਬਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 5-5 7-7 ਮਿੰਟ ਤੋਂ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲੈਣ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਇਆ ਆਈਡੀਆ ਨਇਆ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਐ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੀਏ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਥ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਨਾਲ ਸਹਾਰਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੂਹਰੇ ਡਟ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੋ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਰੰਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ 4 ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ 4 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਜਾਵੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 302 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਚੱਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜੇ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 302 ਉਸ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ, ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਪਤਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗਹਿਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਪੇੜਾਂ ਖਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਬੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਕਲ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਧਰਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਕੌਮ ਦਾ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਿਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹੇ ਜੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲ ਕਹੇ ਜੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਨਾ ਵਿਛੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਰਹੋਗੇ ਧੱਕੇ ਖਾਓਗੇ, ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਖਾਓਗੇ। ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਭੜਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੀਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹਨਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਨਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਿਆਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੇਡਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਵਾਰ ਦੋਗੇ, ਸ਼ੇਰ 5-7 ਭੇਡਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਜ ਦੂਆ। ਸ਼ੇਰ ਇਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰ ਕੌਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਚੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਭਰਾਵੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀਗਾ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਚਾਹੇ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਝੱਕੇ ਭਝੱਕੇ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜੀਵਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਆਪਣੇ
ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਥਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਚੱਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੂਕਰ ਵੀ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕੂਕਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੂਕਰ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵਰਤੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾੜਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਰੇ ਨੂੰ ਵਰਤਾ ਲਓ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਫਲਾ ਤਣੀ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਹ ਆਗੂਆਂ ਬੰਨੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁੱਕਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਆਦੇ ਭੌਂਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ। ਬਾਪੂ ਜੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਇਧਰ ਹੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਥ ਬੰਨੇ ਵਧ ਗਏ। ਜੇ ਪੰਥ ਬੰਨੇ ਵਧੋਗੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਵੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ, ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਬੋਲੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਪਰੇਸਿਆ ਸੀ ਤੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 28 ਸਾਲਾਂ ਦਾ 22 ਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਠੋਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਪਾਪ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿਤੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਲੁੱਕੇ ਕਰ ਲਓ, ਜੱਗਰ ਕਰ ਲਓ, ਪਾਪ ਪਾਪ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵੋ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਚੱਲੂ ਉਸੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਗੱਲ ਚਲਾਉਂਗੇ ਉੱਥੇ ਭਰਾਵੋ ਰਜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਏਕਤਾ ਵੀ ਬਣੂਗੀ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਤਰਵਾੜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਪਿੰਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ ਵੀਰ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਵੀਰ ਤਰਵਾੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਪਹਿਰਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੜੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕੇ ਆ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਫੌਜ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੱਸਣਗੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਲਕ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕ ਬੈਠਿਆ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਕਮਲੇ ਜੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਫਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਇਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਗਿਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜਬਰਜੰਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਂਦੀ ਏ, ਸਮਝੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਫੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਦੀ ਹਰਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਏ, ਸਾਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਏ। ਖਾਲਸਾ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੰਢਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ 96 ਕਰੋੜ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸਾਂ ਸੇ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਆ।
ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਆਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ, ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੱਲੀ ਅਸੀਂ 84 ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸਾਡੇ 84 'ਚ ਬੜੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2-2 4-4 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ 'ਚ 2-2 ਬਾਟੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਇਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੱਜ ਗਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਭਈਆ ਬਿਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਓ, ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਰਾ। ਸੰਗਤ ਬੈਠ ਜਾਓ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ, ਕੋਈ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਗਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਥ ਕੀ, ਪੰਥ ਕੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੀਰ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵਾੜਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਆ ਗਏ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਗੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਰਨਲ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀ ਜਾਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿਣਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਜਾਣ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੱਤੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਯਾਰ? ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਨਾ ਬੁਲਾਈ
ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੜ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੋਲ IPL ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵਰਲਡ 'ਚ ਗੱਲ ਜਾਵੇ। ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇੱਥੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ IPL ਤੱਕ ਕੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੋ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਇਸ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗਾ ਵੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਨਿਕਲੂਗਾ ਵੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਨਬੇ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕਦੇ ਦਸਤਖਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਡਰਾਮੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰ ਲਿਆ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਦਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦਾ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਗਾਰਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੁਕ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਔਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਥੋਪੇ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਥਾਪੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕੜਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰਕ ਤੇ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਹਿਤਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗਰਦਨ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ
ਕਿ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪਤਾ ਕੀ ਭਾਵਿਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਵਰ ਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਭਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੀ 10 ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋਰ ਲਾ ਦੇਣ, ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੱਤਰੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 10ਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਦਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵਾਈਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਦਲੋ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਓ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਅੱਜ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਆਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਐਸੀ ਕੀ ਤੈਸੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਥਿਆਰ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜੰਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਭੱਜ ਜੰਨੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਤਾ। ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਦਾ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਹੂਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਆ ਗਲਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। 0.1 ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੱਢ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਉਹ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਪਰੰਪਰਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅੱਜ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ। ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋ ਚਾਹਲ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ 4 ਦੇ 4 ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀਰੋ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਓ, ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ 30-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨੇ, ਕਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣੇ ਨੇ? ਕਦੇ ਲਾਇਆ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ? ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਗੱਲ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਭੀੜਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 1.5 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਚ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸਿਰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਖੜੀ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੀ ਰਹੂਗੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੱਲ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਰੋਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਊਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਯੋਧੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੰਭੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਰੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਾਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਇਓ। 3-4 ਨਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਲਾਇਓ। ਆ ਕੋਲ IPL ਉੱਥੇ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਬੰਦੀ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬੰਦੀ ਸੰਗ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।